लखीमपुर खीरी ये वो कांड है जिहड़ा किसान संघर्ष के दौरान लगातार गूंजता रहा तो इस ते बहुत देर बाद दोष आयद किए गए है। आशीष मिश्रा सने 14 जणियां ते दोष आयद किए गए है तो किहड़ियां धारावां लगियां वो सब कुछ तुहानूं दस्सांगे। मैं केपी सिंह टू दा पॉइंट तुहाडा सब दा स्वागत करदा। जस्ट टीवी देख रहे हो। आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज मंत्री ने अजय कुमार मिश्रा टैनी तो उन्होंने एक जगह यह कहा सीगा जे सबूत दे दोगे तो मैं कुर्सी भी छड़ दूंगा। हुण उन्होंने बयान की होणगे क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी। चार्जशीट के तहत ही ये दोष आयद किए गए। पीड़िता को इंसाफ मिलेगा तो वड्डा सवाल यही है टैनी नूं झटका तो की करनगे मोदी। बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया। बड़ा सवाल असीं ये पुछ रहे हैं कि लखीमपुर खीरी कांड च अदालत वालों दोष आयद होने तो बाद अगे की होगा। तो इस सवाल पर बहस हुई। जो पैनल साडे नालों तुहाडा तारुफ करा रहे हैं तो उस तो बाद डिबेट ओपन कर दें। सतबीर सिंह वालिया संयुक्त समाज मोर्चे के नुमाइंदे ने, स्पोक्सपर्सन ने तो खुद वकील भी ने तो इन्होंने केसां नूं चंगी तरह समझते हैं तो समझते हैं कि धारावां जिहड़ियां लगियां वो धारावां कितनियां सख्त है तो धारा जिहड़ी हटी है वह मतलब है कि। सतबीर सिंह वालिया तुहाडा बहुत स्वागत है। कुलदीप सिंह धालीवाल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन नाल ही जिहड़ा भारती किसान मोर्चा हैगा उनके ये नुमाइंदे है तो ये किसान संघर्ष उन्होंने बहुत नेड़ों देखा। तो हालांकि जो लगातार किसान संघर्ष बारे जिहड़े बिलों की गल होंदी सी उनके बारे कुलदीप धालीवाल की राय थोड़ी वक्री होंदी सी, पर अज राय इन्हां दी की होगी समझने की कोशिश करांगे। मिस्टर धालीवाल तुहाडा बहुत स्वागत है। नरेंद्र सिंह संधू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। नरेंद्र सिंह संधू समझने की कोशिश करा कि ये लगातार बार बार कहते सीगे कि इस्तीफा देन मंत्री साहब। बीजेपी कहती है मंत्री का कसूर की है, पुत्र ते दोष आयद होए, केस चलूगा, देख लाएं की करना। नरेंद्र संधू तुहाडा बहुत स्वागत है। अहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है। इन्होंने ओपनली कहा सीगा कि असीं किसानों की सपोर्ट में बैठे हैं, उत्थे कैंप भी लाए सीगे, डॉक्टर भी भेज दिते सीगे, पर जो ये मामला खड़ा हुंदा है उदों केंद्रीय गृह राज मंत्री के मामले ते आम आदमी पार्टी का स्टैंड की है, अज की है वो समझने की कोशिश करांगे क्योंकि उदों सरकार नहीं सी इन्हां दी पंजाब च, हुण सरकार है तो सरकार बदलण तो बाद स्टैंड भी बदल जाते हैं। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल कुलदीप सिंह धालीवाल तुहानूं करना चाहूँगा। धालीवाल साहब आशीष मिश्रा ते दोष आयद होए आ कि हुण सीधा मोदी साहब नूं अस्तीफा लै लेना चाहिए मिस्टर टैनी दा? देखो केपी, सब तो पहली गल तां जिहड़े भी मानयोग अदालत ने अज जो भी दोष आयद कीते आ, मेरे ख्याल च पीड़िता नूं इंसाफ मिलण वाला एक पुख्ता कदम है जिहड़ा ਉਹ चुक्या जा चुक्या और ठीक है ਉਹਦੇ मगर संघर्ष कर रही जथेबंदियां ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਪੜਨਗੀਆਂ। पर मैं इत्थे तुहाडे दर्शकों नाल ਇਹ गल जरूर कहनी चाहांगा, ਅਸੀਂ उस हिंदुस्तान च रहिंदे सी जिथे 35-35 साल तक इंसाफ नहीं मिलिया। ਇੱਥੇ मंत्री ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਫੜ ਕੇ अंदर करता केंद्रीय गृह मंत्री ਦਾ, और जे किते ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ और ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, मैं ਇੰਟਰਫੇਅਰ नहीं करता क्योंकि टू कोर्ट है मैटर, पर गल है कि ਉੱਥੋਂ ਦੀ सरकार ने की ਕੀਤਾ, योगी साहब ने की ਕੀਤਾ, 1 मिनट नहीं लाया उन्होंने। और मैं मानयोग योगी जी बारे ये भी दस दियां कि पंजाब नाल भी योगी जी का गूढ़ा रिश्ता है। गुरु गोरखनाथ जी नूं जिहड़ी मੱਠ ਤੋਂ आउंदे आ सारे पंजाब च बहुत सत्कारिया जांदा है और योगी जी ने इस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। भावें कोई मंत्री का पुੱਤ सी ਉਹ ਫੜ के अंदर कीता, पूरी कानूनी कार्रवाई की और अज जिहड़ा हैगा आपां जिहड़ा ਉਹ इंसाफ वाल नूं पहला कदम है जिहड़ा, मैं ਇਹਨੂੰ हजे पहला कदम ही कहांगा क्योंकि इस तो अगे हजे बहुत कानूनी प्रक्रिया पई है ते ਉਹਦੇ मुताबिक ਵੱਡਾ। बीजेपी अज भी खारिज कर दी है कि केंद्रीय गृह राज मंत्री का अस्तीफा नहीं होना चाहिए। देखो जिहड़ा केंद्रीय गृह राज मंत्री का अस्तीफा लैना या नहीं लैना, जे गृह राज मंत्री के उत्ते कोई दोष आऊगा तो पार्लियामानी बोर्ड ने या उन्होंने कैबिनेट जिहड़ी अपनी सेंटर कैबिनेट आ उन्होंने फैसला लेना है। तो वो जदों उहदे उत्ते कोई दोष कोई आयद होऊगा तो फैसला लैणगे, पर जिहड़ा उहदे परिवार दे उत्ते दोष आयद है वो तुसीं ये देखो केंद्र दे विच बीजेपी सरकार है, राज दे विच बीजेपी सरकार है ते 1% भी जिहड़ा हैगा वो प्रभावित नहीं कीता गया किते भी, और अज जिहड़ा इंसाफ वाल नूं कदम है जिहड़े पुख्ता कदम है वो पट्टे। कुलदीप धालीवाल जे वीडियो ना हुंदा तां फिर तुहाडे ते भी इल्जाम लगने सी तुसीं केस नूं प्रभावित कर रहे हो कि 84 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? हाँ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सब कुछ ਸੀਗਾ,
ਪਰ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁੜ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। देखो केपी जी, चाहे वो पंजाब सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे यूपी की सरकार है, इन्हां दी जो प्लानिंग जो स्ट्रैटेजी हैगी अपने वड्डे लीडरां नूं बचाउण दी, वो सेम रही है। हुण पहलां तां आपां गल करिए यूपी दी जिहड़ी साडे किसान शहीद होए ने, हुण टैनी नूं कहंदे जी ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੈਨੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਗੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀਪਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਟੈਨੀ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 120 ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟੈਨੀ ਨੂੰ 120 ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਹੁੰਦੀ ਕਾਮਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਾਂ ਟੈਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਟੈਨੀ ਨੇ ਓਪਨ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਪਲਾਨਿੰਗ ਖੁਦ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਟੈਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਦੋਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ, ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲਾਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਟਾਇਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੈਨਿਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ब्रेक ਲੈਣੇ, ब्रेक ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਨੇ 14 ਤੇ 2 ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ SKM ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਪਏ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, 225 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ? ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਨੰਬਰ 2,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 120 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ठीक है, मैं वापस आऊँ। एहबाब गरेवाल जी, मिस्टर वालिया ने एक सवाल चुकिया कि सरकारां बचा ਲਈ बहुत कुछ करदियां। गरेवाल साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਟੇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਟੈਣੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਟੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਟੈਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਟੈਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹੀਏ ਲੱਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਆਉਂਦਾ KP ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਟੈਣੀ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕਰੂਟਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 84 ਦਾ, 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆ ਬੀਤ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤੀ, ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੀਏ, ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 120B ਬਾਰੇ। ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 120 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 120 ਵਿੱਚ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। 120 ਵਿੱਚ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ 120 ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ FIR 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 120 ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 120 ਵੀ ਲੱਗਦੀ, 120 ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਟੈਨੀ ਨੂੰ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਨ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ UP ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਟੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਟੈਨੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਟੈਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਇਆ ਮਰਡਰ। ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 120 ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ UP ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਬਾਬ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ 120B ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਨਿਰਰਥਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ? ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇਗੀ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ 30 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਠੀ, ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੈਤਿਕਤਾ KP, ਇੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ? ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ MLA ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਨੀ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਾਂ। ਦੇਖੋ 39 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਬਾਬ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਲਗੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਲਗੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 39 ਟਾਈਮਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਦੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀਆ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਹ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਵਾਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਦੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਰੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵਾਲਿਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਵੀ 120 ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 147, 148, 49, 326, 307, 302, 120 ਵੀ 427 ਤੇ 177 ਚ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਰੋਕੋ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਫਿਰ ਉਹ 84 ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 120 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਇਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਦਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਚਾਏ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਬਚਾਏ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ। ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਟੈਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਧਾਰਾ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਤਾਂ। ਬੋਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ?
ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਦਿਸੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ, ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਦਾਰਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮਾਰਨਾ। ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ, ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 546 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ KRC ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੁਝ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਝ ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਓ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ DC ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਚੜੂਨੀ ਹਰਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ, ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਹਟਾਓ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ, ਬੜੀ ਵਾਜਿਬ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਰੋਸ਼ 'ਚ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੀੜ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਊਂਟਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ BKU ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ BKU ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਈ, BKU UP ਬਣ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8-10 BKU ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ UP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ KP ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, BJP 2 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 20,000 15,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਆਪਸੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ UP 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਐਸੀ ਫੁੱਟ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ।
ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਗਿਣ ਕੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ 23 ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12 ਇਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਛਤਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸ ਪਰਸਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ? ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਫਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨ ਗਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਥੇ? ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਰਨ ਗਏ। तो ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ? ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਇੱਕ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣ 'ਚ ਹਰਜੀ ਨੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਮਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਨੇ। ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? 1 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰ? ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। ਬੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ।
ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ एक मिनट तालिबान साहब सुन लिए, तालिबान साहब सुन लिए, एक मिनट तालिबान साहब सुन लिए, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। तालिबान साहब सुन लिए, आप सुन लिए। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇੰਨੀ ਜੁੱਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਕੰਬਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂ ਕੌੜੇ ਤੱਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ मैं आ रहा सतवीर वाली लास्ट मिनट ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਮਜ਼ਦੂਰ ठीक है कुलदीप धालीवाल, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ केपी ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ नस्लकुशी की जाऊगी, इन लोगों को यहाँ से निकाल देंगे, मुझे जानते नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ना और ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇਹ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋ। ਬੋਲਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ? ਬੋਲਣ ਦੋ ਰੁਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? वीडियो सुनो, ओदा ए बयान सी कि ये लोग मुझे जानते नहीं, लखीमपुर खीरी से छोड़ो, इस सारे इलाके से निकाल देंगे। यानी दा बिल्कुल एक मिनट धालीवाल साहब सुन लिए, आप धालीवाल साहब सुन लिए ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਟਕੈਤ ਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਟਕੈਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਈਏ, ਰਲ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। चलो ठीक है मिस्टर वालिया, लास्ट पॉइंट प्लीज, चर्चा समाप्त करनी है, फटाफट बोलियो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਕਾਮਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਖਾਨਾ ਔਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਖਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਖੜਾ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ मैं ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।